السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے ضمائر کو، یعنی پروناؤنس کو۔ یہ ضمائر ضمیر کی جمع ہے، اس کو المضمرات بھی کہتے ہیں۔ المضمرات یہ المضمر کی جمع ہے۔ ضمائر مبنی اسما میں سے ہیں، یعنی ان اسما میں سے ہیں کہ جن کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے۔ ضمیر ایسے اسم کو کہتے ہیں جو متکلم، حاضر یا ایسے غائب کو بتلائے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جیسے خالد عالم وہو صالح۔ خالد ایک عالم ہے اور وہ نیک ہے، تو وہ سے مراد وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا، یعنی خالد۔ اس کے لیے عربی زبان میں یہاں ہوا ہے وہ۔ ضمیر کی اولاً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ضمیر منفصل، نمبر دو ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں اور ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں۔ اس طرح سے ضمیر کی کل 5 قسمیں ہوئیں۔ ضمیر کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ضمیر مرفوع منفصل۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو مبتدا یا فاعل بنے اور علیحدہ ہو، یعنی اسم فعل اور حرف سے جدا ہو، جیسے ہوا قائم۔ ہوا ضمیر مبتدا، قائم خبر، وہ کھڑا ہے۔ قام ہوا، قام فعل، ہوا ضمیر فاعل، یہ فاعل کی مثال ہے، ضمیر مرفوع منفصل کے فاعل بننے کی مثال ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل کے کل 14 صیغے ہیں۔ غائب کے 6، حاضر کے 6 اور متکلم کے 2۔ وہ اس طرح سے ہوا وہ ایک، ہما وہ دو، ہم وہ سب، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورت، ہننا وہ سب عورت، انتا آپ ایک آدمی، انتما آپ دو آدمی، انتم آپ سب آدمی، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتن آپ سب عورتیں، انا میں آدمی اور عورت دونوں کے لیے، نحنو ہم دو یا ہم سب، آدمی اور عورت دونوں کے لیے۔ تو ضمیر مرفوع منفصل کو اس طرح سے یاد کیجئے: ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انتا انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ اس کے بعد ہے ضمیر منصوب منفصل۔ وہ ضمیر ہے جو مفعول بھی یا کوئی اور منصوب بنے اور فعل سے جدا ہو، جیسے ان کنتم ایاہو، ایاہو۔ یہ ایاہو ضمیر منصوب منفصل ہے، اسم فعل اور حرف سے بالکل جدا ہے، الگ ہے، اور یہ مفعول بھی ہے۔ ضمیر منصوب منفصل کے بھی 14 صیغے ہیں۔ ترتیب وہی ہے، غائب کے 6، حاضر کے 6، متکلم کے 2۔ ایاہو اس طرح سے ہے۔ ضمیر منصوب منفصل کے صیغے اس طرح سے ہے: ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا۔ اس کے بعد ہے ضمیر مرفوع متصل۔ وہ ضمیر ہے جو فاعل بنے اور فعل سے ملی ہوئی ہو، جیسے کتبہ، جیسے کتبہ اس نے لکھا، تو کتبہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے۔ کتبتا میں، کتبتا آپ ایک آدمی نے لکھا، تو کتبتا میں انت ضمیر پوشیدہ ہے۔ تصریف اور گردان کے جس طرح 14 صیغے ہوتے ہیں، ضمیر مرفوع متصل کے بھی 14 ہیں۔ وہ اس طرح سے کتبہ میں ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، کتبہ میں ہما، کتبو میں ہم، کتبت میں ہیا، کتبتا میں ہما، کتبنا میں ہننا، کتبتا میں انتا، کتبتما میں انتما، کتبتم میں انتم، کتبتی میں انتی، کتبتما میں انتما، کتبتنا میں انتنا، کتبتو میں انا، کتبنا میں نحنو ضمیر پوشیدہ ہیں۔ تو اس طرح سے ضمیر مرفوع متصل کے بھی 14 صیغے ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ضمیر منصوب متصل۔ وہ ضمیر ہے جو مفعول بنے اور فعل سے ملی ہوئی آئے، جیسے نصرہ، نصرہ کے معنی اس نے مدد کیا، ہو اس کی، یعنی مفعول بھی بن رہی ہے یہ ضمیر۔ تو ضمیر منصوب متصل کے بھی 14 صیغے ہیں۔ وہ اس طرح سے نصرہ،
उस एक आदमी ने उस एक आदमी की मदद की। नसरहुमा, उस एक आदमी ने उन दो आदमियों की मदद की। नसरहुम, उस एक आदमी ने उन सब की मदद की। नसरहा, उस एक आदमी ने उस एक औरत की मदद की। नसरहुमा, उस एक आदमी ने उन दो औरतों की मदद की। नसरहुन्ना, उस एक आदमी ने उन सब औरतों की मदद की। नसरका, उस एक आदमी ने आपकी मदद की। नसरकुमा, उस एक आदमी ने आप दो की मदद की। नसरकुम, उस एक आदमी ने आप सब की मदद की। नसरा की, उस एक आदमी ने आप एक औरत की मदद की। नसरकुमा, उस एक आदमी ने आप दो औरतों की मदद की। नसरकुन्ना, उस एक आदमी ने आप सब औरतों की मदद की। नसरानी, उसने मेरी मदद की। नसराना, उसने हम सब की मदद की। तो ये ज़मीर मंसूब मुत्तसिल के भी 14 सीगे हो गए। उसके बाद है नंबर 5 पे ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, वो ज़मीर जो मजरूर या मुज़ाफ इले बने और हर्फ जर या मुज़ाफ से मिली हुई हो। जैसे लहू, लाम हर्फ जर है, हु ज़मीर मजरूर है। लहू मैंने के लिए, हु के मैंने उसके लिए। ज़मीर मजरूर मुत्तसिल के भी 14 सीगे होंगे। लहू उस एक आदमी के लिए, लहुमा उन दो आदमियों के लिए, लहुम उन सब आदमियों के लिए। लहा उस एक औरत के लिए, लहुमा उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना उन सब औरतों के लिए। लका आपके लिए, आप एक आदमी के लिए। लकुमा आप दो आदमियों के लिए, लकुम आप सब आदमियों के लिए। लकी आप एक औरत के लिए, लकुमा आप दो औरतों के लिए, लकुन्ना आप सब औरतों के लिए। ली मेरे लिए, लना हम सब के लिए। ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल हो गई। उसके बाद है मुज़ाफ इले की मिसाल। किताब मुज़ाफ, हु ज़मीर मुज़ाफ इले। किताबुहु से एक आदमी की किताब। किताबुहुमा उन दो आदमियों की किताब। किताबुहुम उन सब आदमी की किताब। किताबुहा उस एक औरत की किताब। किताबुहुमा उन दो औरत की किताब। किताबुहुन्ना उन सब औरतों की किताब। किताबुका आपकी किताब। किताबुकुमा आप दो की किताब। किताबुकुम आप सब की किताब। किताबुकी आप एक औरत की किताब। किताबुकुमा आप दो औरतों की किताब। किताबुकुन्ना आप सब औरतों की किताब। किताबी मेरी किताब। किताबुना हम सब की किताब। तो इस तरह ज़मीर मजरूर मुत्तसिल के भी 14 सीगे हो गए। इस तरह कुल ज़मीरें 70 हुई। उसके बाद है लास्ट बात, ज़मीर शान और ज़मीर क़िस्सा। वो ज़मीर गायब है जो मर्जा के बगैर लाई जाती है और बाद का जुमला उसकी तफसीर करती है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, ये हुआ ज़मीर है, इससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं है, कोई तज़किरा नहीं है। तो ऐसे ज़मीर जिसका कोई मर्जा नहीं है, अगर वो ज़मीर मुज़क्कर की है तो ज़मीर शान है, और अगर मुअन्नस की है तो ज़मीर क़िस्सा है। इन्नहु खालिदुन कातिबुन, बेशक खालिद कातिब है। तो ये इस हु ज़मीर है, हु ज़मीर का कोई मर्जा नहीं है, इसलिए ये ज़मीर शान है। अगर इसकी जगह इन्नहा फातिमतु कातिबतुन, इन्नहा फातिमतु कातिबतुन, बेशक फातिमा कातिबा है, लिखने वाली है, तो हा ज़मीर का कोई मर्जा नहीं है, तो वो ज़मीर क़िस्सा कहलाएगी। उसके बाद है ज़मीर फ़स्ल, वो ज़मीर जो खबर और सिफत के दरमियान इम्तियाज करने के लिए लाई जाती है और ऐसे मुब्तदा और खबर के दरमियान लाई जाती है जो दोनों मारिफा हो। जैसे अर्रजुलु हुवा तवीलु, तो अर्रजुल ये मुब्तदा है, अत्तवील ये खबर है। इन मुब्तदा और खबर के दरमियान हुआ ज़मीर लाई गई है, तो ये ज़मीर ज़मीर फ़स्ल कहलाती है। इन ज़माइर को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले सबक में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।